Hi students, welcome to my channel Surya Hindi Tutorial. വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികൾക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ TV ഒരു പട്കഥയാണ് അതാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാണാത്ത കുട്ടികൾ എന്തായാലും അത് പോയി കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സീൻ ബൈ സീൻ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാനിപ്പം ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മൾ 1 to 4 സീൻ ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം റീകളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സീൻസ് ഒക്കെ 1 to 4 സീൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. तो चलिए बच्चों, आज हम इस पटकथा को संक्षिप्त पर सीन बाय सीन बोलकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम बोल पाते हैं. तो आज जो हमारी टीवी पटकथा है उसके 3 कथापात्र हैं जो कि प्रमुख कथापात्र हैं. वो कौन कौन है? वो है 8-10 साल के 3 बच्चे. उनका नाम क्या है? गोपू, चुन्नी और लल्लू. और ये गोपू, चुन्नी और लल्लू तीनों टीवी के दीवाने हैं. ये हमेशा टीवी देखना चाहते हैं, पर इन तीनों की एक मजबूरी है. वह मजबूरी क्या है? वह मजबूरी यह है कि इनके गांव में सिग्नल नहीं आता है. सिग्नल नहीं आता है इसलिए ये तीनों टीवी नहीं देख पा रहे हैं. तो ये तीनों जो हैं वो रहस्यमय तरीके से पूरा एक प्लान करते हैं कि वह दूसरे गांव जाएंगे टीवी देखने के लिए. लेकिन दूसरे गांव में क्या है? हाँ, दूसरे गांव में गोपू के चाचा मनोहर चाचा रहते हैं. वह मनोहर चाचा के पास क्यों जा रहे हैं टीवी देखने? क्योंकि गोपू एक बार मनोहर चाचा के घर से टीवी देख चुका है और गोपू इन दोनों बच्चों को बताता है कि टीवी एक जादू है. किस तरह से उसमें से आवाज़ आती है, किस तरह से उसमें से दृश्य बाहर आते हैं. तो ये बाकी दोनों बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं टीवी देखने के लिए. इस तरह से ये तीनों बच्चे बिना किसी को बताए हुए निकल पड़ते हैं दूसरे गांव के लिए जहाँ पर मनोहर चाचा का घर है. इस तरह से पहला सीन जो है वहाँ पर ख़त्म होता है. अब दूसरे सीन में क्या हम देखते हैं कि वह पहाड़ की पगडंडी चढ़ रहे हैं और सामने उनको दिखाई देता है एक टीवी टावर. तब गोपू याद दिलाता है कि देखो, पापा ने कहा था कि इसी टावर से हम लोगों को सिग्नल मिलता है और इसी से टीवी हम देख पाते हैं. लेकिन हमारा घर पहाड़ के इस तरफ है, इसीलिए हमें बड़ी मुश्किल से सिग्नल मिल पाता है और हम टीवी नहीं देख पाते. और जो उस पहाड़ के उस तरफ है उस गांव में सिग्नल बहुत अच्छी तरह से आता है, इसलिए वहाँ के लोग टीवी देख पाते हैं. इस तरह से तीनों बच्चे बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस तरह से ये दूसरा सीन वहाँ पर ख़त्म होता है. ठीक है, सबको समझ आया? अब हम तीसरे सीन की तरफ बढ़ते हैं. तीसरे सीन में हम देख पाते हैं कि गोपू यादों में खोया हुआ है. वह याद कर रहा है कि एक बार उसने मनोहर चाचा के घर पर टीवी देखा था और टीवी क्या जादू लगता था. उसमें से किस तरह से शब्द और पिक्चर वगैरह बाहर आते हैं. और उसने उस टाइम टीवी पर क्या देखा था? उसने देखा था 26 जनवरी की परेड. और उसने देखा था कि 26 जनवरी की परेड के साथ साथ में असम की झांकी और बहुत सारे राज्यों की झांकियाँ भी बहुत सुंदर तरीके से टीवी पर दिखाया जा रहा था. इस तरह से वह उन यादों में खोता हुआ आगे की ओर बढ़ता है और बाकी जो दोनों बच्चे हैं वो भी उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं. इस तरह से तीसरा सीन भी वहाँ ख़त्म होता है. चौथे सीन में हम देखते हैं कि शाम 4 बजे का समय है और पहाड़ी सड़क है.
तीनों बच्चे पहाड़ी सड़क के किनारे पहुंच गए हैं और तीनों उस सड़क को पार करना चाहते हैं। चुन्नी दौड़कर उस सड़क को पार कर जाती है, लेकिन तभी देखते हैं कि सामने से एक बस बहुत तेजी से आ रही है और ये बाकी दोनों बच्चे गोपू और लल्लू सड़क पार नहीं कर पाते हैं। और ड्राइवर भी बहुत गुस्सा होता है ब्रेक लगाते हुए कि देख कर सड़क पार करो। और चुन्नी उन दोनों पर हंसती है कि तुम दोनों को तो अभी तक सड़क पार करना भी नहीं आता। इस तरह से वहाँ चौथा सीन भी ख़त्म होता है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं 5वें से 8वें सीन तक हम क्या क्या देखने और समझने जा रहे हैं. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ. ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്കഥയൊക്കെ എടുത്ത് അത് സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ സ്മാർട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. കുറച്ചൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്നോട് എല്ലാവരും പ്രോമിസ് ചെയ്യൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കും നിങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതുപോലെ ഓരോരോ കഥയെടുത്ത് ഹിന്ദിയിൽ അത് സംക്ഷിപ്തമായി ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, 5th സീനാണ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. കസ്ബെ की സബ്സി മണ്ഡി शाम के 5 बजे हैं. കസ്ബ മീൻസ് ടൗണിലെ, സബ്ജി മീൻസ് പച്ചക്കറി, മണ്ഡി മീൻസ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ടൗണിലെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ്. ഷാം കെ 5 ബജെ ഹെ, വൈകുന്നേരം 5 മണി ആയിരിക്കുന്നു. ലല്ലു സബ്ജി മണ്ഡി की भीड़ में थोड़ा पीछे रह गया है. गोपू और चुन्नी आगे चल रहे हैं. चुन्नी डरी हुई है. അപ്പോൾ ലല്ലു സബ്ജി മണ്ഡിക്ക് ഭീഡ് മേ, ലല്ലു പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെ ആ തിരക്കിൽ, ഭീഡ് മീൻസ് തിരക്കിൽ, റഷിൽ, തോടാ പീछे रह गया है, കുറച്ച് ബാക്കിലായിരിക്കുന്നു. ഗോപു और ചുന്നി ആകെ ചൽ രഹേ ഹെ, ഗോപുവും ചുന്നിയും മുമ്പോട്ട് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചുന്നി ഡരി ഹുയി ഹെ, ചുന്നി പേടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുന്നിക്ക് എന്താണ് പേടി? വീട്ടിൽ ആരോടും പറയാതെയാണ് അവർ 3 പേരും ഇങ്ങനെ വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്താനും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതുവരെയും അവർ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട് നോക്കി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം സമയമാവാനായി, 5 മണിയായി. അപ്പോൾ ചുന്നി വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുന്നി ഗോപുനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, തുമ്നെ കഹാ ഥാ ജൽദി പഹുഞ്ചേംഗെ, ഷാം തക് വാപ്പസ് ആയെങ്കെ. ചുന്നിക്ക് പേടിയും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വരികയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗോപോട് ചോദിക്കുകയാണ്, തുമ്നെ കഹാ താ, നീയല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജൽദി പഹുഞ്ചെങ്കെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഷാം തക് വാപ്പസ് ആയെങ്കെ, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചും എത്താമെന്ന്. ഗോപു ബസ് ആനെ വാലാ ഹെ മനോഹർ ചാച്ചാ കാ ഘർ. അപ്പോൾ ഗോപു പറയാണ്, ഇതാ എത്താറായി മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്. चुन्नी एक लंबे आदमी से टकरा जाती है. वह आदमी जल्दी में है, संभलते हुए आगे बढ़ जाता है. അപ്പോൾ ചുന്നി एक लंबे आदमी से, ചുന്നി ഒരു നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ആളുമായി ടക്രാ ജാത്തി ഹെ, കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു. വഹ ആദ്മി ജൽദി മേ ഹെ, അയാൾ ധൃതിയിലാണ് ഉള്ളത്. സംഭൽത്തെ ഹുവേ ആകെ ബഡ് ജാത്താ ഹെ, സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ചുന്നി റുവാസി ഹോക്കർ കബ് സെ കഹ രഹേ ഹോ ആനെ വാലാ ഹെ. ചുന്നി ഗോപോട് പറയാണ്, റുവാസി ഹോക്കർ മീൻസ് കരയുന്നത് പോലെ. കബ് സെ കഹ രഹോ, എപ്പോ പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ആനെ വാലാ ഹെ, എത്താറായി എത്താറായി എന്ന്. ഗോപു പീछे മുടുക്കർ, अरे ये लल्लू कहाँ रह गया, और तू रो मत, अब टीवी देखना है ना, उसमें पता है लोग बक्से के अंदर बंद होते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, तेरे मकोड़ों की तरह. लल्लू दिखता है, ए लल्लू जल्दी आना. അപ്പോൾ ഗോപു പീछे മുടുക്കർ, ഗോപു പിന്നിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട്, അരെ ഈ ലല്ലു കഹാ രഹ ഗയാ, ഈ ലല്ലു എവിടെ പോയി, കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഓർ തു റോ മത് അബ്,
എന്നിട്ട് അവൻ ചുന്നിയോട് പറയാണ്, നീ കരയല്ല ഇപ്പോൾ, ടി വി ദേഖ്നാ ഹെ നാ, ടി വി കാണണ്ടേ, ഉസ്മേ പത്താ ഹെ, അതിൽ അറിയാമോ, ലോക് ബക്സേക്ക് അന്തർ ബന്ദ് ഹോത്തെ ഹെ, ആളുകൾ പെട്ടിയുടെ അകത്താണ് ഉണ്ടാവാറ്, ഛോട്ടെ ഛോട്ടെ ദിഖ്തേ ഹെ, ചെറുതായി ചെറുതായി കാണാം, തെരെ മക്കോടോ കി തരഹ, നിന്റെ കീടങ്ങളെ പോലെ. ലല്ലു ദിഖ്താ ഹെ, പെട്ടെന്ന് അവര് ലല്ലുവിനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഗോപു പറയാണ്, ഏ ലല്ലു, എടാ ലല്ലു, ജൽദി ആന, വേഗം വന്നൂടെ. ലല്ലു ദോഡ്താ ഹുവ ആത്താ ഹെ, ലല്ലു ഓടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. തീനോ ഹാത്ത് പകഡ്കർ ചൽനെ ലഗ്തേ ഹെ, 3 പേരും കൈ പിടിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 5th സീൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ 6th സീനാണ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. കസ്ബെ കി ഗലി ഷാം കാ സമയ. കസ്ബെ മീൻസ് ടൗണിലെ, കി ഗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരുവ്, ടൗണിലെ തെരുവ്. ഷാം കാ സമയ, സമയം വൈകുന്നേരം. ബच्चे एक गली की मोड़ पर हैं, सामने कच्चे पक्के मकानों की कतार है. बच्चे एक गली के, കുട്ടികൾ ഒരു തെരുവിലെ മോഡ് പർ ഹെ, തിരുവിലാണ് ഉള്ളത്. സാമ്നെ കച്ചേ പക്കെ, മുമ്പിൽ നല്ലതും മോശമായിട്ടുള്ളതും, മക്കാനോം കി, വീടുകൾ, കത്താർ ഹെ, ലൈനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരു തെരുവിലെ തിരുവിലാണ് നടന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുമ്പിൽ നല്ലതും മോശമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീടുകളും ലൈനിലുണ്ട്. ഗോപു, ബസ് യഹി ഗലി ഹെ, ഇസി മേ ഹെ മനോഹർ ചാച്ച. അപ്പോൾ ഗോപു മറ്റ് 2 പേരോടും പറയാണ്, അതെ ഈ തെരുവിൽ തന്നെയാണ്, ഇസി മേ ഹെ മനോഹർ ചാച്ച, ഇവിടെയാണ് മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്. ലല്ലു, അപ്പോൾ ലല്ലു പറയാണ്, തോ ചലോ, എങ്കിൽ നടക്ക്. ഗോപു, മക്കാനോं को देखता हुआ, हाँ लेकिन याद करने दो कौन सा घर है. ഗോപു മക്കാനോं को देखता हुआ, ഗോപു വീടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, ഹാ അതെ, ലേക്കിൻ യാദ് കർണേ ദോ, എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ഓർക്കട്ടെ, കോൺ സാ ഘർ ഹെ, ഏത് വീടാണെന്ന്. ചുന്നി, പർ കാസേ, പക്ഷെ എങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഗോപു പറയാണ്, അരേ ഉസ് ഘർ കെ ഊപ്പർ ടിവി കാ ഡണ്ടാ ലഗാ ഹുവാ ഹെ, ആന്റീന. അപ്പോൾ ഗോപു പറയാ, അരേ ഉസ് ഘർ കെ ഊപ്പർ, ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ, ടിവി കാ ഡണ്ടാ ലഗാ ഹുവാ ഹെ, ടിവിയുടെ വടി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വടിന് എന്താണ് പറയാ, ആന്റീന. ടി വിയിൽ സിഗ്നൽ വരുന്ന ആന്റീന മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. തീനോ ധ്യാൻ സെ ഘറോं को देखते हैं, गोपू का चेहरा उतर जाता है. तीनों ध्यान से, 3 പേരും ശ്രദ്ധിച്ച്, ഘറോं को देखते हैं, ഓരോരോ വീടുകളെയും നോക്കുന്നു. ഗോപു കാ ചെഹര ഉത്തർ ജാത്താ ഹെ, ഗോപുവിൻ്റെ മുഖം വാടുന്നു. ഗോപു, പർ യഹാ തോ, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോപു ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ലല്ലു, സബ്കി ഛത് പർ ലഗാ ഹെ. അപ്പോൾ ലല്ലു തമാശക്ക് പറയാണ്, എല്ലാവരുടെ ടെറസിൻ്റെ മേളിലും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുന്നി, ടി വി വാല ഡണ്ട, അബ് ക്യാ കരേങ്കേ. അപ്പോൾ ചുന്നി പറയാണ്, ടി വിയുടെ വടി, നീ ടി വിയുടെ വടി എന്നാൽ ആൻറ്റീന എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അബ് ക്യാ കരേങ്കേ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും. ഗോപു, ഹിമ്മത് ഹാർത്തെ ഹുए, പത്താ नहीं, मनोहर चाचा ने बताया था उनके घर ही टीवी है, पर यहाँ तो सबके घर टीवी है. അപ്പോൾ ഗോപു ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്, ഹിമ്മത് ഹാർത്തെ ഹുए, ധൈര്യം കൈവിട്ടുകൊണ്ട്. പത്താ नहीं, അറിയില്ല. മനോഹർ ചാച്ചാനെ ബത്തായാ താ, മനോഹർ ചാച്ച പറഞ്ഞിരുന്നു, ഉൻകെ ഘർ ഹി ടി വി ഹെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ടി വി ഉള്ളൂന്ന്. പർ യഹാ തോ സബ്കെ ഘർ ഹെ, പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ടി വി ഉണ്ടല്ലോ. ലല്ലു, ബേഹദ് ഹതാശ്, അബ് ഹം വാപ്പസ് ചലേं, ആസ്മാൻ ദേഖ്തേ ഹുए, नहीं अंधेरा हो रहा है.
അപ്പോൾ ലല്ലു പറയാണ് ബേഹദ് ഹതാശ് മീൻസ് വളരെ നിരാശനായിട്ട്. അബ് ഹം വാപ്പസ് ചലേ, ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ആസ്മാൻ ദേഖ്തേ ഹുയെ, ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട്. നെഹി, അല്ലേ, അന്ധേരാ ഹോ രഹാ ഹേ, ഇരുടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചുന്നി, ഹം ഖോ ഗയേ, ചുന്നി പറയാണ് നമ്മൾ പെട്ടുപോയി. ഗോപു, കുച്ച് നഹി ബോൽത്താ, ബസ് റോനെ ലഗ്താ ഹേ, ബാക്കി ദോനോ ബി റോനെ ലഗ്തേ ഹേ. ഗോപു ഒന്നും പറയാതെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ റോനെ ലഗ്താ ഹേ, കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ബാക്കി ദോനോ ബി റോനെ ലഗ്തേ ഹേ, ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഗോപുവിനെ കണ്ട് അവരും കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 6th സീൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 7th സീൻ വായിച്ചു നോക്കാം. കസ്ബെ കി സഡക്, ദേർ ഷാം കാ സമയ. കസ്ബെ കി സഡക് മീൻസ് ടൗണിലെ റോഡ്. ദേർ ഷാം കാ സമയ, സന്ധ്യ വളരെ വൈകിയിരിക്കുന്നു. ഭീഡ് ജമാ ഹേ, ബच्चे रो रहे हैं, कस्बे के लोग उन्हें चुप करा रहे हैं. ഭീഡ് ജമാ ഹേ, ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ബच्चे റോ രഹേ ഹേ, കുട്ടികൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിരന്തരമായി അവർ കരയാണ്. കസ്ബെ കെ ലോഗ് ഉൻഹെ ചുപ് കരാ രഹേ ഹേ, ടൗണിലുള്ള ആളുകൾ അവരെ കരച്ചിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരോട് പറയാണ് കരയല്ല, എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പറയാൻ. കസ്ബെ വാല कहते हैं മനോഹർ ചാച്ചാ സെ മിൽനെ ആയേ ഹേ കിർതാർപുർ സെ. അപ്പോൾ ടൗണിലുള്ള ഒരാൾ പറയാണ് कहते हैं പറയാണ് മനോഹർ ചാച്ചാ സെ മിൽനെ ആയേ ഹേ, മനോഹർ ചാച്ചയെ കാണാനാണ് വന്നത്. കിർതാർപുർ സെ, കിർതാർപുർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വന്നത്. കസ്ബെ വാല, അപ്പോൾ ടൗണിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആള്. അബ് ചുപ് ഹോ ജാओ, ഡറോ മത്, ക്യാ നാം ഹേ തുമ്ഹാരാ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആള് പറയാണ് അബ് ചുപ് ഹോ ജാओ, ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കൂ. ഡറോ മത്, പേടിക്കണ്ട. ക്യാ നാം ഹേ തുമ്ഹാരാ, എന്താ നിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ ലല്ലു, ലല്ലു. അപ്പോൾ ലല്ലു പറയാണ് ലല്ലു എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ചുന്നി, റോത്തെ ഹുവേ മുझे घर जाना है. അപ്പോൾ ചുന്നിയും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് മുझे घर जाना है, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം. മനോഹർ ചാച്ച ആ ജാത്തെ ഹേ, ഗോപു കോ ഉഠാ ലേത്തെ ഹേ. മനോഹർ ചാച്ച വരുന്നു, ഗോപു കോ ഉഠാ ലേത്തെ ഹേ, ഗോപുവിനെ എടുക്കുന്നു. മനോഹർ, അരേ ഗോപു തും അക്കേലെ കേസെ ആ ഗയേ. അപ്പോൾ മനോഹർ ചാച്ച ചോദിക്കുകയാണ് അരേ ഗോപു, എടാ ഗോപു, തും അക്കേലെ കേസെ ആ ഗയേ, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഗോപു, ടി വി ദേഖ്നാ താ ഹം തീനോ കോ. അപ്പോൾ ഗോപു പറയാണ് ടി വി ദേഖ്നാ താ, ടി വി കാണാനായിരുന്നു. ഹം തീനോ കോ, ഞങ്ങൾ 3 പേർക്കും. കസ്ബെ വാലെ ഏക് ദൂസരെ കാ മുഹ് ദേഖ്തേ ഹേ, മനോഹർ ബച്ചോं को ले जाता है. അപ്പോൾ കസ്ബെ വാലെ ആ പട്ടണവാസികൾ ഏക് ദൂസരെ കാ മുഹ് ദേഖ്തേ ഹേ, മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുന്നു. മനോഹർ ബച്ചോं को ले जाता है, മനോഹർ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ 7th സീനും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾക്ക് 8th ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സീൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. മനോഹർ ചാച്ച കാ ഘർ, രാത് കാ സമയ. മനോഹർ ചാച്ച കാ ഘർ, മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്. രാത് കാ സമയ, രാത്രി സമയം. ബാബ ने गोपू को गोद में बिठाया है, ചുന്നി और ലല്ലു भी बैठे हैं. അപ്പോൾ ബാബാനെ ഗോപുക്കോ, അച്ഛൻ ഗോപുവിനെ ഗോദ് മേ ബിഠായ ഹേ, മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ഛനെയും മനോഹർ ചാച്ച വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ എത്തി, അച്ഛൻ ഗോപുവിനെ മടിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുന്നി ഓർ ലല്ലു ഭി ബാഠേ ഹേ, ചുന്നിയും ലല്ലുവും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാബ, അപ്പോൾ ബാബ പറയാണ് മനോഹർക്കോ, മനോഹർ ചാച്ചയോട് ഗോപു ശൈത്താൻ ഹേ, യഹ് സബ്കോ പത്താ ഹേ, पर इतना शैतान हमने सोचा नहीं था. അപ്പോൾ ബാബ മനോഹർ ചാച്ചയോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗോപു ശൈത്താൻ ഹേ, ഗോപു വികൃതിയാണ്. ഈ സബ്കോ പത്താ ഹേ, ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. पर इतना शैतान, പക്ഷേ ഇത്ര വികൃതി, हमने सोचा नहीं था, ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പം മനോഹർ ചാച്ച എന്താണ് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? और पूरा रास्ता याद था इसे, चलो भाई अब टीवी चलाया जाए, इतनी दूर से आए हैं 3 दीवाने. അപ്പോൾ എന്താണ് മനോഹർ ചാച്ച അച്ഛനോട് പറയുന്നത്?
और पूरा रास्ता याद था इसे. വഴി മുഴുവൻ ഇവന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. चलो भाई ആകട്ടെ സഹോദര. अब टीवी चलाया जाए. ഇനി टीवी കാണാം. इतनी दूर से आए हैं 3 दीवाने. ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് 3 ഭ്രാന്തന്മാർ. മനോഹർ टीवी चलाता है. मनोहर चाचा टीवी ऑन ചെയ്യുന്നു. गोपू लल्लू और चुन्नी सीधे होकर बैठ जाते हैं. टीवी से आवाज आती है. तस्वीर दिखना अभी बाकी है. അപ്പം മനോഹർ ചാച്ച ടി വി ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഗോപു ലല്ലു ഓർ ചുന്നി, ഗോപുവും ലല്ലുവും ചുന്നിയും സീതേ ഹോക്കർ ബാറ്റ് ജാത്തെ ഹെ. അവർ മൂന്നുപേരും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ടി വി സെ ആവാസ് ആത്തി ഹെ. ടി വിയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വരുന്നു. തസ്വീർ ദിഖ്ന അബി ബാക്കി ഹെ. പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ വരാൻ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ടി വി കി ആവാസ്. और मद्रास का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री. ടി വിക്ക് ആവാസ്, ടി വിയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വരുന്നു. और मद्रास का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री. മദ്രാസിലെ കൂടിയ താപനില, अधिकतम तापमान മീൻസ് കൂടിയ താപനില 34 ഡിഗ്രി, 34 ഡിഗ്രി. ഈ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. ഇപ്പോൾ വെതർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി വിയിൽ. गोपू की आंखें फैल रही है. टीवी के शीशे पर हल्की हल्की रोशनी भी फैल रही है. तस्वीरें किसी भी पल दिख जाएंगी और तभी बिजली चली जाती है. घुप अंधेरा हो जाता है. गोपू की आंखें फैल रही है. ഗോപുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഫാൽ റഹി ഹെ വികസിക്കുന്നു. ടി വി കെ ശീശെ പർ, ടി വിയുടെ സ്ക്രീനിൽ ഹൽക്കി ഹൽക്കി റോഷ്നി നേരിയ പ്രകാശവും ഫാൽ റഹി ഹെ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നു. തസ്വീരെ കിസി ഭി പൽ, ദൃശ്യങ്ങൾ ഏതൊരു നിമിഷവും ദിഖ് ജായെങ്കി കാണപ്പെടും. ഓർ തബി ആ സമയത്ത് ബിജ്ലി ചലി ജാത്തി ഹെ, ലൈറ്റ് പോകുന്നു. ഖുബ് അന്ധേര ഹോ ജാത്ത ഹെ, കടുത്ത ഇരുടാകുന്നു. ഗോപു ചുന്നി ഓർ ലല്ലു ഏക് സാത്ത് അന്ധേരെ മേ ഹേ ഭഗവാൻ. ഗോപുവും ചുന്നിയും ലല്ലും ഒരുമിച്ച് എന്താണ് ആ ഇരുട്ടത്ത് പറഞ്ഞത്? ഹേ ഭഗവാൻ, ഓ ഈശ്വര. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ ടി വിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ടി വിയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദവും അവർ വരുന്നത് കേട്ടു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈറ്റ് പോകുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെയും അവർക്ക് ടി വി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ പട്കഥ 8 സീനിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് തീർത്തത്. അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, ഇവിടെ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ പട്കഥ അവസാനിക്കുന്നു. എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകും. എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ സോറി പറഞ്ഞോളാം. പ്ലീസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന മലയാളം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺസണൻസ് വെച്ച് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഹിന്ദി വായിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം എന്നല്ല, എപ്പോഴും വായിക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽ ഐക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എന്നാൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്.